ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। और जब इस सिस्टर ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी। मेडिसिन देने तो बाद भी उस बच्चे को कोई फर्क ना पिया। उस तो बाद इस सिस्टर ने 3-4 डॉक्टर भी बदले, दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई भी बच्चे को फर्क नहीं पिया। उस तो बाद इस सिस्टर का प्रभु यीशु मसीह दे विश्वास सी। ये अपने घर दे जो अकेले ही आंदे सी, वो इन्हें अपने बेटे को कहा कि मेरे नाल चर्च चल, पर इन्हों का बेटा कहना मैं चर्च नहीं जावांगा। पर इस सिस्टर का प्रभु ते विश्वास सी कि प्रभु यीशु मसीह वड्डे वड्डे काम करदा। भाई मेरा बेटा चर्च में नहीं गया, पर मैं अपने बेटे की चर्च में फोटो ही कढ़ांगी। तो जब मैं फोटो ते वाइट कार्ड बना के सिस्टर ने अपने बेटे लिए प्रार्थना करवाई, जब ही प्रार्थना कराई उस सामर्थी हाथ जो खुदारी दास दुते प्रभु यीशु मसीह का हाथ है, उस फोटो दुते जब पापा ने प्रेयर की थी और इस सिस्टर ने रिसीव किए कि प्रभु ये जो खुदा ने दास इतने वर्ड बोलणगे मैं रिसीव कर दिया, मेरा बच्चा हील हो चुका है, चंगा हो चुका है। और ये इस सिस्टर के विश्वास के द्वारा, उस खुदा ने दास के हाथ के द्वारा जब इस सिस्टर ने वो वाइट कार्ड बना के अपने बच्चे की प्रार्थना कराई, रिसीव किया। और उस दिन तो बाद इन्हों के बच्चे को वो जो 2 महीने तो जो पेट के ऊपर जो दर्द रहती सी वो बिल्कुल गैप हो चुकी है, बिल्कुल जा चुकी है। ये अपने आप को पिछले 15 दिन तो चेक करके आए ने। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। जोर से तालों के साथ चर्च सिसी ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ? ਇੱਕੋ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ। ਚਰਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਦੂਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ इस जगह ते वाइट कार्ड जो बनता है उत्ते इस सिस्टर ने अपने बेटे लिए प्रार्थना कराई। जद ही खुदा दास ने उत्ते हाथ रख के प्रार्थना की। उस दिन तो बाद इन्हां दे बच्चे का जो 2 महीने तो पेट दर्द रहता सी वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्योंकि जो दूत जो खुदा दास कोई भी वर्ड देंदे ने वो दूत उस जगह ते स्पर्श करते हैं, उस जगह ते पहुंचते हैं। क्योंकि इस भैन का विश्वास सी, क्योंकि चर्च के विश्वास के द्वारा इस गवाही नूं लै सकते हैं। इस भैन का विश्वास इहदे बेटे का चर्च में नहीं आया, पर इस सिस्टर के बेटे का विश्वास नहीं था, पर इस सिस्टर का विश्वास ही कि खुदा ने दास जो मेरे बेटे लिए प्रार्थना करनगे तो वही दूत वही आत्मा उन्हें छुएगा और वो घर में चंगा होया। और वो अपने घर दे विच ही चंगा हो गया, बिल्कुल ठीक। हुण बिल्कुल ठीक है। मम्मा कोई हुण नहीं दर्द नहीं, बहुत सोहना खाना भी खाता वा, कुछ नहीं हुंदा, सौंदा पैंदा ही बहुत वधिया, बिल्कुल ही है। कोई दवाई नहीं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਮੰਮੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੇ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਈਏ ਸਭ ਜਨ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਡਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ। ਆਈਏ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪੋਰਟਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ वाली तार नू चला रहे सी और अचानक उस विचों तार नंगी सी। इस ब्रदर ने वो तार नू फड़ लिया और इन्हां दे प्रभु दा धन्नवाद करदे ने कि इन्हां दे पति नू कुछ भी नहीं होया। प्रभु यीशु मसीह दा धन्नवाद करदे क्योंकि पापा वर्ड बोल दिंदे ने कि हर वो आत्मा जो तुहाडे घर दे विच
ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਰਡ ਯਾਦ ਆਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਕੇ ਸਾਥ ਚਰਚ ਸਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, 2 ਵਾਰੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਸੀ। ਓਕੇ। ਚਰਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਵਰਡ, ਉਹੀ ਸਾਮਰਥੀ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਵਰਡ ਸੁਣੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਪਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਹਰ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਵਰਡ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਈਏ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੈਚਰਡੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਤ, ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜੋ ਦਰਦ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਸੰਡੇ ਸਿਸਟਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਜੋ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਰ ਸੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ब्रदर जी, मेरी ना खब्बी बांह च अचानक ज्यादा दर्द हुई, इन्नी ज्यादा मेरे को गिलास भी नहीं चुकया जाता। जो मेरे बच्चे मेरे को कुछ मांगते हैं, मैं राइट हैंड ज्यादा यूज करती हूँ, ये भी ज्यादा काम करके तो मैं अपने ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ की ਕੱਲੀ ਬਾਂਹ कल्ली बांह ही दर्द करती है। फिर मेरे को भांडा चुकना भी बड़ा मुश्किल हो गया। फिर जो इन्होंने मैंने कोई काम करना, मेरे बच्चे ने मैं हाथ ना करके देना, तो मैं अपने बच्चे दोपहर में ना सवा लैंदी हाँ, स्कूलों ले आके तो मैं ना सवा लैंदी हाँ ना सैचरडे का दिन ही मैं प्रार्थना की थी, बैड ते इन्होंने मैं सवा दे। मैं प्रभु जी सवेरे संडे आ, सवेरे मैं चर्च भी जाना वा, ते मेरी मन की रीज है कि मैं वर्शिप करनी भी जरूर है, चाहे चंगा कर ते चाहे ना कर। सवेरे चर्च भी जाना तो वर्शिप भी करनी है, भावें मैं अपनी पीड़ च क्यों ना करा। मेरी गल ना जागदे दुआ की, कोई प्रार्थना की कोई बह के नहीं की। बच्चे मेरे सामने मैं उन्होंने सवा के 2 बाल्टियां वड्डियां कपड़े भेजियां ही, फिर मैं हाथ नाल ओह धोतियां ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੁਟੀਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਂਹ 'ਚ ਕਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ चर्च में जाके वर्शिप करनी है, तो मैनू चंगा कर सकता है। उस टाइम इस सिस्टर ने की काम किया? दोबारा दसो की काम किया तुसी? 2 बाल्टियां कपड़ियां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ, ਓਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੰਡੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਧੋ ਲਏ, ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਵਰਡ ਅੰਦਰੋਂ अपने आप लिए रिसीव करके आई है ना, आन के मैं कपड़े धोते, मेरे बच्चे उठे, दूध पानी जो देना, शाम का खाना बनाया, मित्र अपनी मम्मी डैडी ने काम करती वो सारे कीते। ते फिर शनिवार ही उस मतलब शनिवार ही मेरी बांह च दर्द हट गई। उस टाइम हट जी गई? बुधवार की होनी ओके, वो शनिवार वो हट गई। चर्च में रात के दस दिन कि ना मैं किसी घर जाना, ना मैं किसी को खाना खाना, फिर भी लोग चर्च च क्यों आते हैं? क्योंकि देखो इस टाइम ने जे ए चर्च
ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਪਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਫੇਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਆਈਏ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਚ